Okay, hello guys. This is another session আমাদের প্রোগ্রেসিভ বাফ চ্যানেলের আমাদের সাথে আছে রাশেদ আর সাফায়েত। তো Are আজকে we আমরা recording? কভার করব। Mirza bhai, are we recording? উই আর রেকর্ডিং। সো আজকে আমরা কভার করব এই গত এক বছরে আমাদের যত অ্যাক্টিভিজম এবং বিএনপির যেসব আন্দোলন হলো আহ, আহ, এবং আমাদের জাস্ট একটা রেট্রোস্পেক্টিভ আমরা আলোচনা করব অতীতে কি কি করা হয়েছিল এবং কি মানে এটা একটা রেজাল্ট শিট টাইপের, লাইক নট লাইক পজিটিভ নেগেটিভ, বাট কি হয়েছিল, জাস্ট কোন কোন জায়গায় আহ, আহ, মানে কোন কোন পয়েন্ট ভালো ছিল, কোন কোন পয়েন্ট নেগেটিভ ছিল, সেই জিনিসগুলি নিয়ে আমরা একটা আলোচনা করবো। তো এখানে একজন ভালো রাজনৈতিক বিশ্লেষক একটা লেখা লিখছেন, আমি এটা পড়ে শোনাই, তারপর ওইটার উপরে আমরা আলোচনা করব। সো দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট হি মেড ইজ দ্যাট, এই অংশটা আমি ইংরেজিতে পড়েছি কারণ ইংরেজিতে লেখা হয়েছে। I don't think BNP and the Grand Opposition Alliance made much of a mistake. I think they lost because the enemy is much bigger and it's effectively controlled all every level of power. Even the past military governments were not that powerful. Despite efforts by the opposition, there were no ruptures in the tight-knit group which has kept Aওয়ামী লীগ in power. Okay, so ওই পয়েন্টটা জাস্ট একটু নিটবিট দেই। এখানে বলা হইতেছে যে আহ, আওয়ামী লীগ অল লেভেল অফ পাওয়ার খুব শক্তিশালী, আর বিএনপি তেমন একটা মিস্টেক করেনি। তো আমরা ডিটেলস আলাপ করবো, বাট জাস্ট কিছুটা বলে নিতেছি। It is true, a second point হচ্ছে, it's true that BNP had expected much from the US, but it's not a scene. They did talk frequently that a new round of US sanction is imminent. I saw no harm in there. They have seen how the sanction against the RAB and the seven officer created a democratic space. It is effectively ended unofficial emergency between 2015 and 2021 and brought extrajudicial killing and enforced disappearance down to zero. Frequent visit by US State Department officials raised their expectation. But it will be dishonest to say that BNP did not do much anticipation of a new set of US sanction. BNP did everything in its power. They held grand rallies, hundreds of thousands of people joined in the rallies. The size of the crowds was unprecedented. Our league's rallies in 2005 and 6 and 95 and 96, they were barely 1/10 of the crowd who gathered in the BNP divisional rallies. মানে ঢাকার রেলিও না, he's comparing the divisional rallies like Rajshahi, Chittagong, Kumilla, many different places. Some put, okay, number 4. Some put the blame on YouTubers like Pinaki and Elias. Pinaki is a phenomenon. His impact is evident during the January 7th election. Many people who didn't turn up to vote were Pinaki followers. Many of them don't effectively support BNP, yet they religiously watch Pinaki videos. He has built a narrative which has tremendously helped the opposition cause. Okay. Number 5, January 7 election was referendum from BNP-led opposition. By boycotting the vote, people overwhelmingly voted a yes to the opposition boycott call. This is a passive victory. It means that people are ready. All you need is a bigger spark to bring the millions of people to the street. In my estimate, some 10% vote in the cities and around 20% in the rural areas. Okay, okay, good point. Number 6, the IRS survey that repeatedly shown in the Hasina remains, sorry,
let me start again. Number 6, the IRA surveys have repeatedly shown that Hasina remains hugely popular. We didn't take the survey seriously. But the US Embassy here and the State Department seriously took these surveys. The overwhelmingly vote boycott for the first time proved that IRA survey were seriously flawed. It will clear whatever confusion the US official have about Hasina's enduring popularity. If people turned up in the bigger number for vote, however controversial it is, the US would be hesitant to take any further action against the government. Okay. Number 7, the crackdown we saw on 28th, October 28th was inevitable. Uh, what I heard from the source is that even the BNP did not confront the police on October 28th. Police would have found an excuse, a provocation, a kind of false flag operation to launch a crackdown against BNP. The core strategy was to stop BNP from joining the election. And I heard even the BNP, if BNP joined, the plan B was to cancel the nomination. More than two-thirds of the BNP candidates and put their agent in the jail. Almost all of the BNP men face multiple cases. It was easier for the government to cancel their nomination on the pretext of the criminal cases. And historically, Western embassies never spoke out. Bangladesh court took what appeared to be politically motivated decision. For example, Khalda GS case. So if the two-third BNP candidates were kicked out of the election, there would have been no protest from the embassies or HR groups. Okay. Number 8. So what the pro-democracy movement can do? I think they ticked almost all of the right boxes right from the early 2022. But they underestimated the enemy and the power and resolve. The pro-democracy movement should widen its appeal, scale up what they have been doing in the home and abroad for the past couple of years, bring more people, even their sworn enemies of BNP under the big tent coalition, and again hit the roads hard. Okay. Number 9, the last 2 years were big learning curve for every Bangladeshi pro-democracy activist. It was not a wasted opportunity. I would say it was a minor victory. October 7 vote boycott was a reflection of that win. The bigger victory will come if you can scale it up by 10 or 20 times what you have been doing in the past 2 years. Okay. So let's open the discussion. আচ্ছা আমরা তাহলে শুরু করি আমি স্ক্রিন শেয়ার অফ করে দিতেছি ওকে তো রাশেদ let's yeah so জাস্ট একটা একটা করে পয়েন্ট তুমি চুজ করো এবং বলো আমাদের বুঝাও যে লাইক what this guy is saying, like why you support it or you don't support the points or whatever it is. 7 নম্বর পয়েন্টটা কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং। 7 নম্বর পয়েন্টে সে বলতেছে যে আওয়ামী লীগ অ্যাক্টিভলি এটা করছে বিএনপি কে বন্ধ করার জন্য, বিএনপি যাতে ইলেকশনে যেতে না পারে। এবং উনি বলতেছে যে এই বিএনপি যদি ইলেকশনে সামহাও চলেও যেত, সেক্ষেত্রে Yeah. তারা টু থার্ড ইয়েকে কি জানি বলে টু থার্ড নমিনিকে মানে সামহাও ডিসকোয়ালিফাই করে দিত থ্রু কোর্ট। এই এই এবং এটা শুনে আমার কিন্তু মোটেও অবাক লাগতেছে না। এটা এটা বলে দেয় যে গ্র্যান্ড পাওয়ার, অন্য প্যারাগ্রাফ গুলিতে যে এই ভদ্রলোক আওয়ামী লীগের পাওয়ারের কথা বলছে, রাইট, এটা কিন্তু এই 7 নম্বর এসে খুব ভালোভাবে রিফ্লেক্ট করে। আসলেই কিন্তু এটা মানে না এটা বিএনপি স্ট্যান্ডিং স্ট্র্যাটেজিক এগেনস্ট এ একটা মাউন্টেন। ইসের করে যে স্ট্র্যাটেজির কথা আমরা বারবার বলি যে their strategy is very good. আওয়ামী লীগের স্ট্র্যাটেজি সি হাউ দে প্ল্যান ফর এভরি, যদি বিএনপি আসে তাহলে এটা হবে, যদি বিএনপি আরো কিছু করে, যদি বিএনপি না করে তাহলে কি করব আমরা, বিএনপি যদি কোনো মানে গ্যাঞ্জাম না করে
তাহলে how we would do like some sort of attack or false flag. So it seems like very planned, seems like very মানে কোঅর্ডিনেটেড এফোর্ট এবং আমি এটা লাইক আই উইল টেক ক্রেডিট ফর দ্যাট। আমি সব অনেক আগেই বলে আসছি লাইক উই আর ফাইটিং আ $1 billion এনিমি, দে হ্যাভ সো দে ক্যান অ্যাফোর্ড অল অফ দিস লাইক দ্য স্টেট মেশিনারি এভরিথিং তাদের কাছে। সো তারা এরকম স্ট্র্যাটেজি করতে পারে, বাট হোয়াট আই ওয়ান্ট ইজ দ্যাট আমাদের তরফ থেকেও এরকম স্ট্র্যাটেজি থাকা উচিত, লাইক যারা প্রো ডেমোক্রেসি অ্যাক্টিভিস্ট করতেছে। সরি, তুমি এটা কথা বলতেছিলে, বলো। এটা এটা বুঝলাম আপনি বলতেছেন স্ট্র্যাটেজি থাকে, কিন্তু এই জিনিসটা চিন্তা করে দেখেন যে আমি যদি মনে করেন বাংলাদেশের টোটাল পাওয়ারে আমি 100 দিয়ে ভাগ করলাম, রাইট? বর্তমান সিচুয়েশন হইলো আওয়ামী লীগের কাছে 98, বিএনপির কাছে 2 পাওয়ার স্ট্রাকচারের ক্ষমতার অবস্থা। এখন আপনি যেই স্ট্র্যাটেজি করেন, when the combination is 2 is to 20, 98, 98 এর ভুল স্ট্র্যাটেজিও সাকসেসফুল হয়ে যাবে বিকজ অফ দ্য ব্রুট পাওয়ার দে হ্যাভ। সেই জায়গায় বিএনপি যতই স্মার্ট স্ট্র্যাটেজি করুক, ছোট ছোট ব্যাটেল হয়তো জিতে পারবে, কিন্তু ওয়ার জিতে তো বের হয়ে আসা সম্ভব না, কারণ এটা তো স্পার্টা না যে আপনি একটা স্ট্র্যাটেজিক লোকেশনে 300 স্পার্টান দিয়ে দাঁড়ায় গেছেন, রাইট? না, তোমাকে ডেভিড এন্ড গলায়েতের আমি ডিসএগ্রি করি। আমি তোমাকে ডেভিড এন্ড গলায়েতের স্ট্র্যাটেজি মানে নিতে হবে। ডেভিড এন্ড গলায়েতের কাহিনীটা তো জানো, রাইট? হ্যাঁ, কিন্তু গলায়েত ছিল তোমার অনেক লম্বা অনেক, আর ডেভিড ছিল তোমার মানে ছোট্ট শিশু টাইপের, মানে হ্যাঁ, কিন্তু এরকম। আপনি ভুলে গেছেন তো একটা বড় জিনিস এখানে। হ্যাঁ, David was a prophet, right? There was somebody up there who's helping David. It সেটাও equalizes, it তুমি becomes, যদি it, সেটা জাস্ট ওইটা ওই ডিভাইন ইন্টারভেনশন ওগুলি বাদ দিও, যদি পিওর স্ট্র্যাটেজিক্যালি এবং তোমার জাস্ট একটা নর্মাল একটা রিয়েল লাইফ একটা সিনারিও চিন্তা করো যে আসলে পৃথিবীর বুকে যদি এরকম কিছু হয়, দিস ইজ হাউ এনিবডি শুড উইন। কারণ পিওর মাসল পাওয়ারে তো তুমি তার সাথেই করতে পারবে না, তুমি তো তলোয়ারে খেলায়ও তারই করতে পারবে না। হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ দ্যাট। কিভাবে জিতছে তা তো জানো, ওর ওই mm-hmm. গুলতিটা তোমার পাথরের ইসের মধ্যে একটা দড়ির মধ্যে বাইধা, মানে হি ওয়াজ লাইক, সো অলমোস্ট হি ওয়াজ, হ্যাঁ, লাইক ওর কাছে একটা গানের মতো ছিল। কারণ ওটা ওরা গবেষণা করে দেখছে যে এই পাথরের গতি এরকম ভাবে হিট করলে এই জায়গায় এরকম, দের আর মেনি অ্যাসপেক্ট টু ইট, লাইক আমরা ওইটার মধ্যে যেতেছি না, বাট আমি জাস্ট হিস্ট্রি মানে করলাম যে তোমার ওই রকম গুলতি মারা পাথর বা ওই রকম স্ট্র্যাটেজি চিন্তা করতে হবে। ইফ ইউ আর উইক, উইক পজিশনেও তোমার অনেক স্ট্র্যাটেজি থাকে। সো আই ডোন্ট এগ্রি উইথ দ্যাট দ্যাট ওদের স্টেট মেশিনারি আছে। ওদের যদি স্টেট মেশিনারি আছে, তোমার 85% পাবলিকের সাপোর্ট আছে, ডু সামথিং উইথ ইট, রাইট? আমি বলতেছি না যে আমার কাছে কোনো স্ট্র্যাটেজি আছে, বাট সামবাডি শুড হ্যাভ ইট, রাইট? লাইক যারা হ্যাঁ, and ওয়ার of course, ওয়ার নিয়ে করছে, যারা এই ধরনের মুভমেন্ট নিয়ে ম্যাসিভই করছে, যারা রাজনীতিতে অভিজ্ঞ, যারা তোমার কি বলে এই ধরনের আন্দোলন মানে সফল করে অভিজ্ঞ, তাদের লেখা আছে, বা এই ধরনের পাবলিক, অথবা তারা একটা ব্রেইন স্টর্মিং করলো, ঠিক আছে, ওকে, তারেক রহমানের আশেপাশে যারা আছে তারা সবাই মিলে ব্রেন স্টর্মিং করে একদম বের করলো যে ওকে, উই ক্যান ডু দিস। এটা তো তোমার করতে হবে, জাস্ট ওয়ান পয়েন্ট আফটার আনাদার। 28শে অক্টোবর এটা 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 হবে, এইভাবে এইভাবে করছে। আমি কিন্তু বারবার ওনার লেখাটা পড়ার আগে আমি তোমাদের বারবার বলছি যে দে হ্যাড দ্য স্ট্র্যাটেজি, বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য স্ট্র্যাটেজি, রাইট? এনিওয়ে, আমরা অনেক উই আর গোয়িং ডাউন দ্য মির্জা ভাই, র্যাবিট। আরেকটা জিনিস আছে, আরেকটা জিনিস হলো আপনি যেই কাজটা করে নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3, নাম্বার 4 ট্রাইজে ফেল করছেন, সেই সেম কাজটা যদি আপনি নাম্বার 5, নাম্বার 6, নাম্বার 7 টাইম ট্রাই করতে থাকেন, আহ, তার মানে ইউ আর টার্গেটিং ইউর সেলফ টু ফেল, রাইট? আপনি তো একই কাজ বারবার করে তো আপনি ফেল করবেনই। আপনি তো স্ট্র্যাটেজিতে চেঞ্জ আনতে হবে। সাফায়েত, তোমার অবস্থান বলো কি? অনেকগুলা, আসলে এখানে পয়েন্ট তো অনেকগুলা। তো এখন আমরা যেহেতু 7 নাম্বার নিয়ে আমরা কথা বলছি, তো 7 নাম্বারের যে মূল বক্তব্যটা যে তারা প্ল্যান করা ছিল যে হ্যাঁ 28 তারিখে এরকম ক্র্যাকডাউন হবে, এবং ক্র্যাকডাউনের পরে কি কি এই জিনিসটাই যে ধরেন শুধু প্ল্যান বি না, একদম প্ল্যান বি, সি, ডি, ই, মানে অনেকগুলো আপনাকে অল্টারনেট তৈরি করে রাখতে হবে যে বিভিন্ন সিচুয়েশন। এবং
আমরা তো যদি সেই 2014-18 এই ইলেকশন গুলাকে একটু ঠিক মতো ধরুন, আমরা মানে কেউ যদি একটু ঠান্ডা মাথায়, আপনাকে এটার জন্য ভাই ওই কি বলে পলিটিক্যাল সায়েন্স বা পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আপনার পিএইচডি করার দরকার নাই। একদম সাধারণ চিন্তা ভাবনা সম্পন্ন একজন মানুষও যদি প্যাটার্ন, আপনি কিন্তু প্যাটার্ন খুব ইজিলি ধরা যায় যে তারা কিভাবে মানে কোন কোন কাজটা করেছিল। হ্যাঁ, এই প্যাটার্ন খুব ইজিলি ধরা যায়। তো এই প্যাটার্নটা যদি ধরলেই আপনার কাছে কিন্তু কন্টিনজেন্সিস বা এক একটা সিচুয়েশন, কি কি সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে, বা তারা কিভাবে আপনাকে, তারা কিভাবে তাদের কার্ডগুলো প্লে করতে পারে, আপনি ওটার একটা প্যাটার্ন পেয়ে যান। যে ঠিক আছে, ওকে, একটা হতে পারে আমরা 2014-তে যেটা দেখলাম, কি 14-তে কি ছিল, যে পুরো সুন্দর আন্দোলন, ঢাকার সব সারা দেশে আন্দোলন হলো, শুধু ঢাকাটাকে টোটালি সারা দেশ থেকে কাট অফ করে ফেললো। ঢাকার বাইরে কিন্তু বলতে গেলে অলমোস্ট মানে কত, আমাদের 64টা জেলার ভিতরে হয়তো 45 থেকে 50টা জেলার মতো একদম অচল হয়ে গেল। কিন্তু ঢাকাকে এমন ভাবে কাট অফ করে ফেললো যে ঢাকার মানে বাইরে থেকে কোনো ট্রেন ঢাকায় ঢুকে নাই, কোনো বাস, আমি নিজেই তখন ঢাকায় ছিলাম, আমার এখনো মনে আছে, কোনো বাস ট্রেন কিচ্ছু ঢুকে নাই। এমন ভাবে ইয়ে করে ফেললো, পুরো সেট আপটা করে ফেললো যে না, ঢাকা অ্যাবসলিউটলি ফাইন, কোনো সমস্যা নাই, ঢাকায় এত কোনো সমস্যা নাই, টিকে গেল। 18-তে কি হলো, যে ঠিক ঠিক আছে, তারা বললো যে ওকে আমরা ইলেকশনে যাব, সব প্রার্থীদেরকে ওই যে ঠিক বাতিল, যেভাবে এইখানেও যে মানে যে ফোরকাস্টটা দেওয়া হয়েছে, যে তাদের প্ল্যান বি ছিল যে হ্যাঁ 2/3 ক্যান্ডিডেট, তাদেরকে বিভিন্ন রকমের কেস টেস এটা সেটা দেখায় তাদের নমিনেশন বাতিল করে ফেলবে, এবং একই সাথে যারা এজেন্ট যারা গ্রাউন্ডে যারা কাজ করবে তাদেরকে, ভাই অলরেডি কত কত লাখ, 30 লাখ না 40 লাখ মামলা আছে, ওই মামলাতে আপনি খুব ইজিলি, এবং আপনি যদি ওই সময়কার ইয়েগুলো দেখেন, অনেক তো লিকও তো হয়েছে, তাই না, যে পুলিশের তাদের নিজস্ব ইন্টারনাল কনফারেন্সের যে মিনিটস অফ মিটিং, এগুলা কিন্তু লিক হয়েছে। আমরা তো জানি, এটা তো দেখলাম যে হ্যাঁ তাদের ভিতরে এই ধরনের কথাবার্তা হচ্ছিল, যে যাদের কি পুরনো এরকম নাশকতামূলক মামলা, এটার সাথে তারা তো ওইভাবেই মামলাগুলোকে সাজায়, মানে একদম সাজায় গোছায় রেখে দিল, যে ঠিক আছে হ্যাঁ এই মামলার যারা আসামি আছে এদেরকে গ্রেপ্তার করে ফেলতে হবে, এবং দ্রুত বিচার, মানে দ্রুত, এবং রাত 10টা পর্যন্ত কোর্ট চললো। দিজ আর দি ইন্ডিকেশন যে তারা কিন্তু ওইরকম প্রিপারেশন তারা নিয়ে রেখে রেখে দিছে, যে যদি ইলেকশনে তারা হঠাৎ করে ডিসিশন নিয়েও নেয় যে হ্যাঁ আমরা ইলেকশনে যাব, তখন এই কাজটা করা হবে। তো আর ধরেন আর কি কি হতে পারতো, যে যেটা আলটিমেটলি হলো যে 28 অক্টোবরে ক্র্যাকডাউন করে সবাইকে অ্যারেস্ট করে ফেললো, একদম যত নেতা টেতা যারা ছিল, এবং তারা খুব এটা নিয়ে দেওয়ার ব্র্যাগিং, মিনিস্টার কে একজন মিনিস্টার তো পুরো ব্র্যাগ করতেছিল যে হ্যাঁ আমরা যদি এই 20,000 মানুষকে গ্রেফতার না করতাম তাহলে তো আর দেশে কি কোনো গাড়ি ঘোড়া চলতো না। এই দেওয়ার ব্র্যাগিং অ্যাবাউট ইট। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু একদম পুরা এটার জন্য মানে এই আগে থেকে তো ফোর্সই করা দরকার ছিল, যারাই মানে আমাদের এই ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টে, মানে আমাদেরকে এই ফ্যাসিজমের এগেনস্টে যারাই কাজ করে, যতগুলো পার্টি, এটা শুধু আমি শুধু একটা দল মানে বিএনপির কথা বলবো না, সবাই যারা যারা এখানে এটাতে ইনভলভ ছিল, সবাইকেই তো মিলে বসে এই জিনিসটা ফোর্সই করা দরকার ছিল, যে কি কি সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে, এবং প্রত্যেকটা সিচুয়েশনের এগেনস্টে একটা করে অল্টারনেট প্ল্যান, একটা প্ল্যান বি, একটা প্ল্যান সি, একটা প্ল্যান ডি, এরকম করে তৈরি করে রাখা হয়েছে। ঠিক আছে, যদি এটা করে, এবং সবসময়, এবং আমরা দেখেন আমরা সেনাবাহিনীতেও এটা আহ শিখে এসেছি, এবং এটা আমাদের অনেক পুরনো একটা শিক্ষা, যে যদি মানে আমরা এভাবে মানে মজা করেই বলতাম যে ইফ ইউ হ্যাভ 3 contingency plans, দি দি এনিমি উইল অ্যাডাপ্ট টু দ্য ফোর্থ ওয়ান। হ্যাঁ, তো সবসময় মানে যেন আমরা এমন ভাবে সবার একটা মানসিকতা তৈরি থাকে, যে যদি আমার প্ল্যান মানে আমার প্রশ্ন কমন পড়ে নাই, তবুও যেন আমি মানে আমি একদম ভেবাচাকা খেয়ে না যাই। হ্যাঁ, আমাদের যেন সবসময় কিছু না কিছু রিজার্ভ, কিছু না কিছু অল্টারনেট যেন হাতে রেডি থাকে। তো ইট সিমস, মির্জা ভাই ইউর মিউট, ইট সিমস যে আমরা যেটা মানে এবার যেটা হয়েছিল, যে সবাই দি এগস ওয়ার পুট ইন ওয়ান বাস্কেট, এন্ড কোন রকমের অল্টারনেট প্ল্যান ছিল না। এন্ড এই এই যে অল দ্য এগস আর পুট ইন ওয়ান বাস্কেট, এবং এই একটা বাস্কেটের ভিতরে আমি বলবো একটা একটা বড় বাস্কেট ছিল, যে হ্যাঁ হয়তো অনেকে পিপল গট ক্যারিড অ্যাওয়ে, যে এক্সটার্নাল সাপোর্ট আসবে ইউএসএ, বা তারা ইন্টারভিন করবে, এটা হয়তো ইট প্লেড আ বিগ রোল। অনেকেই যারা হাইপ তুলে রেখে দিয়েছিলেন, কোনো জানি না সামনে কি কারণ আচ্ছা, তো আমাদের গত না, গত ঠিক আছে, ইয়েতে এটা আমরা আমি আলোচনা বলি করছিলাম। ওই যে স্ট্র্যাটেজির প্রসঙ্গে একটা কথা, যে তোমার
কি বলে হোপ ফর দ্য বেস্ট এন্ড প্রিপেয়ার ফর দ্য ওয়ার্স্ট, এটাই তো আমরা এক্স্যাক্টলি। জানি। তো সেটার আসলে 28 তারিখে কি হইতো? 28 তারিখে কি সরকার পতন হইতো? হতো না তো, জাস্ট ওরা সেশন করতো তারপর চলে যেত, কারণ বিএনপি তো নন ভায়োলেন্ট ইস্যুর মধ্যেই আছে। নন ভায়োলেন্টের তারা তো এখনো কোনো ভায়োলেন্সের মধ্যে যেতেছে না এখন পর্যন্ত, আমি শুনি নাই যে তারা কোনো স্ট্র্যাটেজিক, আই থিঙ্ক দে আর সেভিং দেয়ার স্ট্রেংথ। সো সেইভাবে চিন্তা করলে এই জিনিসটা যে সে বলছে এটা ভালোই বলছে। এবং আম, আরেকটা কথা আমি স্মরণ করে দিই, সে কিন্তু বলতেছে হোয়াট এভার ইউ ডু দে হ্যাড দ্যাট প্ল্যান, কোনোভাবেই তোমাকে ছাড়বে না, মানে নির্বাচনে জিতে দিবে না। বিএনপি যদি নির্বাচনে যাইতো, বিএনপি যদি, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার হোয়াট বিএনপি ডু, তাদের তাদের যেই প্ল্যান আছে তাতে তারা কন্টিনজেন্সি করতোই, ঠিক আছে। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য প্ল্যান। এখন এটা আমরা বলতেছি যে 28 তারিখে তাদের মাইট দিছে বলে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, ইটস নট দ্যাট। সামহাও তার একটা মানে তার আওয়ামী লীগের যে লক্ষ্য তারা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইতোই, তাদের যেই নির্বাচনে জেতার কথা যেই পরিমাণে। এখন তাদের মুখে স্ল্যাপ হচ্ছে যে ভোটার আসলে 40% কেন, 20% ভোটারও আসেনি। দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগ স্ল্যাপ। মানে কারণ এটা তো মানুষ, ওরা তো আশা করতেছিল যে ওকে ম্যাসিভ উন্নয়ন দেখাবে, তোমার এই করবে, কিন্তু ওই পরিমাণ মানুষ তারা আসে নাই। ইভেন যদি তুমি ধরো, তুমি এই যে আরবান ইউথের কথা বললা, এই যে সামি ভাই যেসব কথা বলতেছে যে এই পরিমাণ মানুষ মানে সাপোর্ট করতেছে, ধরলাম যে ঢাকা শহরে অনেক মানুষই সাপোর্ট করে আওয়ামী লীগকে, দে ডিডন্ট গো আউট টু ভোট। মানে কয়জনকে চিনো তোমার পার্সোনালি, তোমরা চিন্তা করে দেখো কতজনকে। সো দ্যাট ওয়াজ আ বিগ উইন। আমি দেখতেছিলাম ওই দিন যে বাংলাদেশের আসলে গ্রাফ কত, এভরি টাইম ইট ইজ লাইক 80%, 70%-এর নিচে কোনোদিন দেখিই নেই যে ভোটার টার্ন আউট আর কি। ভালো নির্বাচনগুলো, ইভেন খারাপ নির্বাচনেও তোমার গতবারই তো তোমার 80% ছিল, মানে ভোটার টার্ন আউট। এনিওয়ে, ভাই ওইটা তো গতবার, ওটা তো সব আগের রাত্রে ভরে রেখে দিছে, ওটা তো 80% কেন, ওটা হান্ড্রেড সেটাই, পার্সেন্ট হলেও কোনো আগের রাতে সমস্যা না নাই। ভরলে তো বিএনপি জিততো। এনিওয়ে, আরো কয়েকটা পয়েন্টে আসি, যেমন ওই যে তুমি বললা যে অনেকে প্রপাগান্ডা করছে যে ওই যে এসব। আমি আসলে কিন্তু ওইটাতেই সাপোর্ট করি যে পিনাকি এবং ইলিয়াস অথবা হুএভার, তার যারা এরকম হাইপ তুলছে এবং ই করছে, এভরিবডি ইজ ব্লেমিং দ্যাম, বাট আমার কথা হলো যে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ পিনাকি, ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইলিয়াস, তোমার তো এই ধরনের মানুষ রিইনভেন্ট করতে হতো, যারা তোমার মানুষকে বলবে যে ওকে ডু দিস, ঠিক আছে, এইটা এটা করো, কারণ ওর ভিডিও যদি এত লাখ লাখ মানুষ শুনে। সো এখন সবার পয়েন্ট হলো যে দেয়ার হি ইজ মেকিং মানি। তো ও কি মানি ছাড়া তোমার থাকবে? কোনো জায়গায় তো পৃথিবীর কোনো এরকমই হয় নাই যে তাকে কেউ টাকা ছাড়া, এমআর আক্তার মুকুল যদি প্রপাগান্ডা করে থাকে, হি মেড মানি আউট অফ ইট, রাইট? সে তো চাকরি করতো, তার জীবন চলতো এটার উপর দিয়ে। এখন তুমি বলতে পারো ও এই লোকটা টাকার জন্য তাহলে সে প্রপাগান্ডা করছে, কত খারাপ একটা, দ্যাটস লাইক বুলশিট, রাইট? এখন যেহেতু তারা প্রো ডেমোক্রেসির মধ্যে আছে, তাদের অনেক অপরাধী মাফ করে দিতে হবে, সত্যি কথা বলতে। তোমাদের কি মনে হয়? অবশ্যই আমি এখানে আমি খুবই আহ, এই ব্যাপারটাতে আমার একটা অনেক পুরনো একটা পলিসি আমি নিজে সব সময় আমি ফলো করি, যেটাকে আমি আমার মানে আই কল ইট মাই চাইনিজ লেসন। আমি চায়নাতে শিখেছিলাম যে জিনিসটা, আপনি মির্জা ভাই আমার একটা আপনার লেখা আপনি হয়তো পড়ে থাকতে পারেন, যে আহ, চাইনিজদের ইতিহাস যদি আমি দেখি, যে 1912 সালে যখন আধুনিক চায়নার জন্ম হয়, হুম। রাজতন্ত্রের অবসান হওয়ার পরে, সেই আধুনিক চায়নার জন্মের পর থেকে তখন এই আধুনিক চায়নার যে জন্ম যার হাতে, তার সেই ভদ্রলোকের নাম ডক্টর সোন ইয়াত সেন। তো ডক্টর সোন ইয়াত সেন, ওনার দুইজন শিষ্য ছিলেন, একজন শিষ্যের নাম মাওজেদং, আরেকজন শিষ্যের নাম হচ্ছে চিয়াং কাই শেক। মাওজেদং উনি তখন ততদিনে উনি কমিউনিস্ট চিন্তা ভাবনায় উনি উনি প্রভাবিত। চিয়াং কাই শেক ওদিকে উনি হচ্ছেন জাতীয়তাবাদী, উনি উনি গণতন্ত্র চান, পুঁজিবাদী। এই দুইজনের ভিতরে, দুই শিষ্যের ভিতরে মত পার্থক্য থেকে চায়নার মানে চাইনিজ রাজনীতির দুইটা মূলধারা তৈরি হয়ে গেল, জাতীয়তাবাদী বা কেএমটি বা কুমিংটাং, আর ওদিকে যেটা হচ্ছে গিয়ে সিপিসি, হ্যাঁ, যে কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না। সুন ইয়াত সেনের মারা যাওয়ার সাথে সাথে এই দুই শিষ্যের ভিতরে এবং তার অনুসারীদের ভিতরে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। এবং তবে এই যুদ্ধের এরাই এবং এই পালাইয়া তাইওয়ান গেছে না, ওই যে হ্যাঁ, না, আরেক এই পার্টি? যুদ্ধটা অনেক বছর চললো। ঠিক আছে, এই যুদ্ধটা অনেক বছর চললো। 1922 সাল থেকে চাইনিজ মানে তাদের হচ্ছে কি নিজেদের ভিতরে যুদ্ধটা শুরু হয়ে গেল। এর ভিতরে
তারা প্রথমে একবার ইয়ে করলো এই যুদ্ধের সুযোগ, মানে এই যুদ্ধের সুযোগে যখন এই পলিটিশিয়ানরা নিজেদের ভিতরে যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন চায়নাতে ওয়ারলর্ডিজম বা সামন্তবাদ এইটার উত্থান হয়ে গেল। তো তখন তারা দেখলো যে না, এখন আমাদের নিজেদের ভিতরে যুদ্ধ করার থেকে বেশি দরকার কি এই ওয়ারলর্ডদেরকে থামানো, সামন্ত প্রভুদেরকে থামানো। তো তারা তারা তখন দুইজনই চিয়াং কাই শেক এবং মাও জেদুং ওনারা আলোচনার টেবিলে বসে নিজেদের ভিতরে যুদ্ধ ওনারা একটা থামায় দিলেন এবং একটা ঐক্য তৈরি করলেন, যেটাকে চাইনিজ ইতিহাসে ফার্স্ট ইউনাইটেড ফ্রন্ট বলা হয়, 1927 সালে মনে হয়। হ্যাঁ। তো এই ফার্স্ট ইউনাইটেড ফ্রন্ট যখন তৈরি হয়ে গেল এবং দুই দলই কিন্তু কমিউনিস্ট অ্যান্ড যে কেএমটি বা ইয়ে যারা আপনার গণতন্ত্রী যারা, তারা দুই দলই কিন্তু নিজেদের স্বার্থ নিয়ে এখানে আসছিল, কারণ তখন কমিউনিস্টরা মাইনরিটি। তারা কমিউনিস্টরা এদের সাথে জয়েন করলো এই কারণে যে ঠিক আছে, তারা তাহলে আমরা তলে তলে যারা গণতন্ত্রী জাতীয়তাবাদীদের ভিতরে আমরা কমিউনিজমের শিক্ষাটাকে ছড়াতে পারবো। আর উল্টা দিকে যারা মানে গণতন্ত্রী যারা বা জাতীয়তাবাদী যারা তারা চিন্তা করতেছে যে ঠিক আছে, যদি কমিউনিস্টরা যদি আমাদের সাথে থাকে তাদেরকে আমরা চোখে চোখে দেখে রাখতে পারবো, যে তারা যেন তাদের মতবাদটাকে ছড়াতে না পারে। দুজনেরই কিন্তু আলাদা এজেন্ডা আছে, কিন্তু ফর দ্য টাইম মানে টাইম বিং, হ্যাঁ, বৃহত্তর স্বার্থে তারা কিন্তু নিজেদের ভিতরের মতপার্থক্যটা ভুলে গেল। তবে এটা বেশি দিন টিকে নেই, একটা ভয়াবহ একটা ম্যাসাকার হলো, যেটাকে সাংহাই ম্যাসাকার বলা হয়। এবং সাংহাই ম্যাসাকারে সেদিন একদম মানে রীতিমতো সেদিন কচুকাটা করা হয়েছে একদম, মানে বিভিন্ন ইয়েতে হিসাব মতে 5 থেকে 10 হাজারের মতো মানুষ ওই একদিনে মারা গেল, এবং এদের ম্যাক্সিমামই ছিল কমিউনিস্ট। এবং শেষ ওই ওই ঐক্য শেষ। তারপরে কি হলো, এর ভিতরে 1936 সালে জাপান, তারা হচ্ছে গিয়ে চায়না অ্যাটাক করে চায়নার ইস্টার্ন চায়না ও চায়নার পূর্ব দিকের বিশাল মানে মাঞ্চুরিয়া, মানে বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকা তারা দখল করে ফেললো। এবং যখন দখল করা, মানে সরি, এটা 1932, হ্যাঁ 36 সালে, তো আমি এক্স্যাক্টলি খেয়াল, 32 অথবা 36 সালে তারা দখল করে ফেললো। এবং দখল করার পরে যেটা হলো যে এই তারা কিন্তু তারা এই সুযোগটাই তারা নিয়েছিল, যে যেহেতু এগেন এই জাতীয়তাবাদী এন্ড কমিউনিস্টরা নিজেদের ভিতরে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমরা পুরো পৃথিবীর বাকি সব জায়গাতে আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস পড়ি 1939 থেকে 1945। চাইনিজ ইতিহাসে কিন্তু তারা কনসিডার করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হচ্ছে 1936 সাল থেকে, 36 থেকে 45। তারা ওইভাবেই কারণ আমি যেহেতু চায়নাতে আমি 5 মাস ছিলাম, আমি আমার একটা ট্রেনিং এ ওখানে ছিলাম, তো আমাদেরকে তারা যে ইতিহাস পড়িয়েছে ওখানে, তারা এটাই যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার তারা চিন্তা করে 1936 সাল থেকে। আচ্ছা, যখন এইটা হয়ে গেল, তখন তারা আবার ওই দুইজন মিলে চিন্তা করলেন যে না, এই মুহূর্তে নিজেদের ভেতরে মারামারি বন্ধ, আমাদের এখন বৃহত্তর শত্রু হচ্ছে যে জাপানকে আগে হারাতে হবে। তারা আবার, এবং এটাই তখন সেকেন্ড ইউনাইটেড ফ্রন্ট বলা হয়, এই যে তাদের এই ঐক্যটা। এবং এই হ্যাঁ, ঐক্য দিয়ে তারা কিন্তু হ্যাঁ, তুমি এই ঐক্য বলতেছো যে দিয়ে পিনাকির এদের সাথে আর কোনো গ্যাঞ্জাম এই দরকার নেই ঐক্য এখন। দিয়েই তারা হচ্ছে কি 1945 সাল পর্যন্ত, তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করলো। এবং যখন যুদ্ধ শেষ, জাপান সারেন্ডার করলো, সাথে সাথে ঐক্য ভেঙে গেল, আবার যুদ্ধ শুরু, নিজেদের ভিতরে যুদ্ধ শুরু। এবং সেই যুদ্ধ শেষ হলো 4 বছর পরে গিয়ে 1949 সালে, যখন ফাইনালি আহ জাতীয়তাবাদীদের পতন, মানে তারা হেরে গেল। জাতীয়তাবাদীরা হেরে গিয়ে তখন কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের রাজধানী ছিল নানজিং। আমি ওই শহরটাতে আমি ছিলাম, আমি 5 মাস ওই শহরে ছিলাম। নানজিং এ ছিল তাদের রাজধানী। যখন নানজিং এর পতন হইলো, তখন চিয়াং কাই শেক তার সমস্ত অনুসারীদেরকে নিয়ে, কারণ নানজিং একদম সাগর পাড়ে, তারা সাগর পাড়ি দিয়ে সবচেয়ে কাছেই তারা যেই ডেস্টিনেশনটা তারা পেয়ে গেলেন, সেই ডেস্টিনেশনটা হচ্ছে একটা দ্বীপ, যে দ্বীপের নাম হচ্ছে তাইওয়ান। উনি বুঝতেছি। তখন নির্বাসনে ওনার সমস্ত অনুসারীদেরকে নিয়ে চলে গেলেন তাইওয়ানে। এবং তখন থেকেই 1949 সাল থেকে তাইওয়ান তারা নিজেদেরকে স্বাধীন দেশ বলে। এবং যদিও এটার অফিসিয়াল নাম হচ্ছে আরওসি, রিপাবলিক অফ চায়না। আর এদিকে তো এটা হচ্ছে কি পিআরসি, মেইন চায়না, যেটা পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না। আর মেইন চায়না তারা হচ্ছে কি এখনো তাইওয়ানকে তাদের ম্যাপে তাদের একটা প্রদেশ হিসেবে দেখায়। হুম। তো এটার লেসন লার্নড আমার কাছে একটাই, যে যখন ভাই মানে ওয়েন দের ইজ এ বিগার এনিমি টু ফাইট, নিজেদের ভিতরে বাকি সমস্ত মারামারি ঝগড়াঝাটি মানে যা আছে, আমি এটা ওভারলুক করে যাব, আমি ভুলে থাকবো। সেটা ঠিক আছে, কিন্তু পিনাকির ওটা তো আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। আমরা প্রথম থেকে যখন অ্যাক্টিভিজম করি তখন থেকে এই মেসেজগুলি দেওয়া হয়েছে। এবং যেই পিনাকি এবং ওদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো ছিল যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে তোমার উস্কানো, সেগুলি কিন্তু তারা অফ করে দিয়েছে। এরপর থেকে মানে আমাদের তরফ থেকে কোনো ধরনের কোনো উস্কানি তাদের প্রতি যায় নাই। কিন্তু
অনেকেই আঙ্গুল তুলে তাদের প্রতি, এবং দোজ গাইজ যারা পিনাকিদের এই প্রভাবটাকে খুবই অপছন্দের চোখে দেখে। বাট এবং এখানে আমার কাছে মনে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো জেলাসিও কাজ করে, না, কারণ অবশ্যই অবশ্যই জেলাসি সত্যি কাজ কথা করে, বলতে ভাই, মানে অবশ্যই। মানে দে আর বাংলাদেশে মেকিং মানি, তাদের কথা যদি মানুষ শুনে কেন না না, জেলাসি মানি টানি পরে, ওটা তো পরে, ওটা তো সেকেন্ডারি। মানে বাংলাদেশে আমার তো মনে হয় না মানে পিনাকি ভট্টাচার্যের থেকে বেশি ভিউয়ার এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আর কারো আছে। না একদম নাই। আপনি গ্রামের প্রান্তিক ইয়েতে অঞ্চলে ওই চায়ের দোকানে বসেও লোকজন হচ্ছে ওই মোবাইলের স্ক্রিনে বা যারা একটু অবস্থাপন্ন তারা হয়তো ছোট্ট একটা কম্পিউটার কিনে, বা মানে চায়ের দোকানে যারা থাকে না একটু যারা বড় চায়ের দোকান, তারা হয়তো টিভিতে মানে তার কাস্টমারদের জন্য, কারণ এগুলো তো ধরেন তাদেরও বিজনেস স্ট্র্যাটেজি, যে একটা পিনাকের ভিডিও ছেড়ে দিলে এরকম একটা খুব ফায়ারি কোনো ইয়েতে উনি কথা বলতেছেন, আর এদিকে লোকজন বসে বসে ওই দোকানে বসে চা বিস্কিট খাচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে। এই লোকেরা ব্যবসা হম। একদম রাশেদ, পুরো লালে তুমি লাল। কি বলো? অনেকক্ষণ তুমি বলো, বলো। এই এই পিনাকির ভিডিও দেখা নিয়ে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে, এটা এটা মানুষজন হিসাব করে না। পিনাকির ভিডিও যদি দেখেন যে একটা ভিডিও 1 মিলিয়ন ভিউ হয়েছে, আপনি ক্যান গ্যারান্টি এটা 3 মিলিয়ন লোক দেখছে। এই ভিডিও অনেক জায়গায় চলতেছে যেখানে একসঙ্গে 10 জন ভিডিওটা দেখতেছে, অন্য কারো ক্ষেত্রে এটা হয় না। এটা বিরাট। আর পিনাকিরা না থাকলে 7 জানুয়ারি পেনিট্রেশন আরো বড় হইতো। কোনো মতে যদি 30% লোক আসতো, ক্লোজ টু 35% লোক আসতো, তখন কিন্তু আইআরআই এর যে ওই যে সার্ভেটা, এই এই মকারি সার্ভেটা, এইটা কিন্তু মোটামুটি আরো মানে শক্তিশালী হয়ে যেত। আপনি ওটাকে যত ইজিলি কথাই বলেন। ওটাকে ইজিলি 50-60% তখন দেখাই দিত আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই ইজিলি ঠিক। 70% দেখা দিত, 70% দেখা দিত। 70% দেখা দিত। আর আপনি এই জিনিসটা ভাবেন যে কারণ সেভেন ভোটার আসছে জানুয়ারি 10 থেকে 20%, দেখাইতেছে 40%। তার মানে 3 থেকে 4 গুণ বাড়াইছে, রাইট? তো ওটা স্বাভাবিকভাবে তোমার ওটা ডাবল করতে আর কি প্রবলেম হতো তখন? একেবারে ডিবাঙ্কড হ্যাঁ, বলে না, আইআরআই এর সার্ভেটা পুরো ডিবাঙ্কড হয়ে গেছে। দ্যাটস সাধারণত ভেরি। সার্ভের সাথে ডিবাঙ্ক শব্দটা ইউজ করা যায় না, কিন্তু না, এই এটা ক্ষেত্রে তো একদম অনেক পরিষ্কার ভাবে। ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট, কারণ হলো এখানে যেটা দেখা যাইতেছে, বলতেছে যে অ্যাকর্ডিং টু দিস গাই, বলতেছে যে আইআরএর সার্ভে অনুযায়ী ইউএস পলিসি ঠিক করে। তো সেই পলিসিগুলা আহ, ওরা নিতে হেজিটেন্ট হইতেছিল, ওরা ভাবতেছিল যে সামহাউ শি ইজ পপুলার, শি ইজ ডুইং, কারণ ওরা তো বাংলাদেশে থাকে না, দে ডোন্ট নো লাইক বাংলাদেশে আসলে কি, বা শি ইজ লাইক হিউজলি আনপপুলার। এটা ওদের এবার ওরা বুঝতে পারছে যে এবার নির্বাচনটা দিয়ে যে ইয়েস, দিস ইজ হোয়াট ইজ গোয়িং অন, শি ইজ নট ইভেন পপুলার, দিস সার্ভে ইজ কমপ্লিটলি হর্সশিট। ঠিক আছে, আচ্ছা। এখন মিজা ভাই, আরেকটা ব্যাপার ছোট্ট। হ্যাঁ, আমরা প্রায় একটা কথা বলি না যে বিদেশিরা, স্টেট ডিপার্টমেন্টের লোকজন আমাদেরকে বুঝে না। আমার আমি এই কথাটা আমার অ্যাবসোলুটলি কোনোভাবেই বিশ্বাস হয় না। এরা এদের রিসোর্স অনেক ভালো, এরা ভেরি ওয়েল ইনফর্মড, এদের লোকাল রিসোর্স থাকে দুই পক্ষ থেকে, মাঝ পক্ষ থেকে এবং চতুর্থ পক্ষ থেকে। এরা ডেটা অ্যানালিসিস করে এরা সব জানে। যখন আমরা ভাবি এরা বাংলাদেশের ওই ব্যাপারটা বুঝছে না, আসলে ওই জিনিসটা তারা জেনেও ইগনোর করে, কারণ এটা তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট না। এইটা এইটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা যে বলি না ওরা বুঝে না, নো, ওরা ওরা যদি আরেকটা দেশের মানুষের মেন্টালিটি না বুঝতো, ওরা এত বড় সুপার পাওয়ার তো হইতে পারতো না। এখন পর্যন্ত রাশিয়া হ্যাজ 1.6 টাইমস মোর নিউক্লিয়ার ওয়েপন দেন ইউনাইটেড স্টেটস, রাইট? কতগুলি ডিকমিশন করছে। ইউক্রেনের থেকে কিন্তু গাদা গাদা আসছিল যেগুলো ডিকমিশন করছে। তারপরও এক একটা নিউক্লিয়ার ওয়েপন ইউএসএ যেটা, সেটার 1.6 মোর আছে ইয়ের কাছে, রাশিয়ার কাছে। তারপরও চিন্তা করে দেখেন, ওরা সবই বুঝে। যখনই আমাদের মনে হয় ওরা আমাদের একটা ব্যাপার বুঝতেছে না, সেটার কারণ হইলো এটা কোনোভাবে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট না, অথবা তারা এটা নিয়ে কথা বলতে পারবে না। যেমন একটা জিনিস একটু বলি, একটু সময় নেই, ওই যে অনেকে বলতেছে না যে ওরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টা এই আমেরিকানরা বুঝে না। আমেরিকানরা অবশ্যই অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারটা পুরাপুরি বুঝে এবং তারা জানে এটা হওয়া উচিত, কিন্তু তারা সলিউশন নিজের মুখে বলবে না। এটা ওই ওই যে হয় না যে ডিপ্লোম্যাটিক নর্মস ইউজ করার কারণে ওবায়দুল কাদেররা শয়তানি কথাবার্তা বলার সুযোগ পায়। হুম, হুম, পিপল টু পিপল, পিপল টু পিপল সম্পর্কের কথা লাস্ট লাইনে বলা হইতেছে দেখে নয়মুল ইসলাম খান প্রত্যেকটা টিভি চ্যানেলে গিয়ে বলতেছে তারা আমাদের সাথে তো কাজ করবেই।
হ্যাঁ, হুম। শুরুতে যে বলে দিছে তিনটা শব্দ যে ফেয়ার হয় নাই বলে দিছে, না এটাই বলতে আচ্ছা, চাচ্ছিলাম। তোমার একটা কোয়েশ্চেন করি তাহলে। এত হতাশা মানে হইতেছে কেন? সবাই দেখলাম যে প্রচুর হতাশ, যে ওকে মানে সামহাও একটা ডিফিট হয়ে গেছে, কিছুই কাজ করতেছে না, হুইচ ইজ লাইক সামওয়াট ট্রু, আবার ট্রুও না। কারণ যদি আমরা এই যে এই কথাগুলোকে ধরি তাহলে আসলে তো ভিক্টোরি আমাদের হয়েছে, ঠিক না? তো আচ্ছা, এখন আমি একটা এক্সাম্পল দিই। এটা আমরা তিনজন হয়তো বুঝবো, এখনকার জেনারেশন বুঝবে কিনা আমি জানি না। আপনারা ঈদের সময় কোনোদিন শার্ট পিস প্যান্ট পিস কিনে বানাইতে দিচ্ছেন লোকাল দর্জিকে, টেইলরকে? হ্যাঁ, হ্যাঁ দিছি অনেক হ্যাঁ, এবং আগে। হ্যাঁ, কিন্তু ঈদের সময় অনেক ভিড় থাকে না ওদের এখানে, যে হুম। ডেলিভারি গিয়ে পাবো কিনা। যদি ঈদের সময় আপনি ওটা ডেলিভারি না দেয়, যে বলে যে আপনারটা হয় নাই ভাই, মেয়েদের টাকে করছি, কেমন লাগবে আপনার? হ্যাঁ। আমার কাছে মনে হইতেছে এরকম যে আমরা সবাই আশা করছিলাম যে কিছু একটা হবে, কিন্তু আসলে তো 17 বছর ধরে এই এই পাথর আমাদের উপর বসে আছে, এত সহজে কি যাবে? সময় তো দিতেই হবে, ঠিক না? উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন ইট। আমরা তো এখনো কিছুই করি নাই, আমরা তো কোনো কাজই করি নাই। কতগুলি কাজ করছে শুধুমাত্র যেই আচ্ছা তাহলে ছেলেগুলি তোমার প্রাণ দিছে। আমরা কি কাজ করতে পারি? তোমার কি মনে হয় যে এই ইসের মধ্যে যে ওনার যে দিক নির্দেশনা দিল এই লেখাটার মধ্যে যে আম, কি বলে উই হ্যাভ টু মেক ইট লাইক 10 টাইমস মোর এফোর্ট, এই ব্যাপারে কিছু কথা বলো। আমার এখন আমি আবার ওই জায়গায় ফেরত যাব, যে 2021-এ পরের থেকে বিএনপি আন্দোলন করতে পারছে, সবকিছু করতে পারছে, কারণ আওয়ামী লীগ সরাসরি গোলাগুলি করে নাই। এর কারণ হলো র্যাবের স্যাংশন, রাইট? এখন এ- এ- মানুষ তখনই রাস্তায় নামবে বিএনপির সাথে, যখন একটা মধ্যবিত্ত মানুষ সে জানবে যে আমি আজকে মিছিলে গেলে এলাকার আওয়ামী লীগের পাতি গুন্ডা আমাকে মিছিলে দেখে আমার নামে একটা মামলা দিবে না, যেটার কারণে আমার ফ্যামিলি, আমার লাইভলিহুড, এভরিথিং উইল বি ডেস্ট্রয়েড, অথবা আমাকে কেউ মেরে আহত করবে না। এইটা সামহাও এটা ম্যানেজ করতেই হবে। এইটা ম্যানেজ করতে না পারলে সাধারণ লোকজন আমাদের সাথে নামতে পারবে না। গরু মাংস 650 থেকে আবার 800 টাকায় পৌঁছে গেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। ব্রয়লার মুরগি আবার 220 টাকা হয়ে গেছে। মানুষ যে যত কথাই বলুক, 220 টাকা দিয়ে ব্রয়লার মুরগি কিনে খাওয়া, এটা মানে এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না। ঘাসের মতো খাইতে জিনিসটা, মানুষ হুম। বাধ্য হয়ে কিনে খাইতে হইতেছে। মানুষে আমাদের, আমি জানি না এটা কেমনে হবে, বাট আমাদেরকে আওয়ামী লীগের যে এই যে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় ব্যবহার করে, জুডিশিয়ারি ব্যবহার করে যে অত্যাচারটা মানুষের উপর করায়, এইটা সামহাও, আই ডোন্ট নো হাউ ইট ইজ ডান, এইটা বন্ধ করাইতেই হবে। তাইলে মানুষজন নামবে কেন? সম্ভব না তো। এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। এখন তো যেটা শুনতেছি যে জিনিসপত্রের দাম নাকি প্রচুর বাড়ছে। সো সাফায়াত, তোমার কি মনে হয় যে কোনো ধরনের নেগেটিভ ব্যাপার আছে? যে এই যে এগুলি আমরা পজিটিভ নেগেটিভ অনেক কিছুই তৈরি করতেছি, এখন আমরা একটাকে মাইনর ভিক্টোরি হিসেবে ধরতেছি যে এই ইলেকশনে কি বলে ইসের মধ্যে আসে নাই যে মানুষজন এই নির্বাচনে যারা উপস্থিত হয় না, এটাকে আমরা ভিক্টোরি হিসেবে ধরতেছি। এখানে আমরা তো অনেকগুলি পজিটিভ পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করলাম, তোমার কাছে কি কোনো নেগেটিভ পয়েন্ট আছে যে নেগেটিভ মানে লাইটে দেখার মতো? অথবা লাইক নেগেটিভ যারা বলে তাদের ধারণাগুলা কি, কি মনে করো তুমি তাদের ব্যাপারে? নেগেটিভ আমি সরাসরি বলবো না। হ্যাঁ, আমাদের ওভারঅল কিছু কিছু অবশ্যই ভুল তো ছিল। যেটা হচ্ছে কি সবচেয়ে বড় ভুল, আমি যেটা আগের আগের দিনও আগের আলোচনাতেও আমি এই কথাটাই আমি বলছিলাম যে উই প্রবাবলি মিসরেড, যে ইউএস পলিসিটাকে আমরা হয়তো সবাই মিস ক্যালকুলেশনটা ছিল সবার ভিতরেই। কারণ পরিষ্কার এই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে যে ইউএসএ যদি কিছু করতে চায় বা কিছু করে, সেটা তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে করবে, আমাদের স্বার্থে না। হ্যাঁ বাংলাদেশে গণতন্ত্র আসুক কি না আসুক, দে ডোন্ট কেয়ার। এক্স্যাক্টলি। যদি ওইটা হইতো ভাই, তাহলে সৌদি আরব কিভাবে আমেরিকার অ্যালাই হয়? হুম। সৌদি আরবে তো গণতন্ত্র নাই। হ্যাঁ, ইউএইতে তো মানে মিডল ইস্টের ম্যাক্সিমাম দেশেই তো গণতন্ত্র নাই, আরব দেশগুলোতে। কিন্তু ওরা তো ঠিকই অ্যালাই। তারা তাদের মানে মিডল ইস্টে তো ইসরায়েলের পরে মনে হয় আমেরিকার সবচেয়ে বড় অ্যালাই হচ্ছে সৌদি আরব। হুম। তো বাংলাদেশে গণতন্ত্র থাকুক
কি না থাকুক সেটাতে আমেরিকার কিছুই আসে যায় না। কিন্তু হ্যাঁ, বাংলাদেশে এই শুধু বাংলাদেশ না, এই রিজনে তাদের কিছু স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্ট আছে, এবং সেই স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্টের জন্যই তারা কাজ করবে থাকবে। এবং এখনো করছে, কিন্তু এগুলি তো সেটা আমরা আমাদের আগে টাইম আগে লাইনে না। হ্যাঁ না, আগের আমরা যেটা পডকাস্টে এক্সপেক্ট করছি আমরা সেটা না। আলোচনা করছি এগুলা, কিন্তু এই যে যে ডিবেট গুলার মধ্যে, এই ডিবেট গুলার মধ্যে তুমিও আছো, রাশেদ আছে, আমি আছি, আমরা লাইক কন্টিনিউয়ালি নেগেটিভ ডিবেটও করতেছি, আবার পজিটিভ বিষয়ের মধ্যে সামটাইমস পজিটিভ করতেছি, নেগেটিভ করতেছি। হুম হুম। তো নেগেটিভ যারা বলে হতাশাবাদী, কোট আন কোট হতাশাবাদী, যারা মনে করে যে আসলে কোনো মানে আশা ভরসার কোনো ই নেই, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট? মানে তাদের ক্লেমটা যেই, যে কারণে আমি পিনাকির ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম, লাইক Again, অবভিয়াসলি দে আর ভাই ডুইং দেয়ার হতাশাবাদী আমরা যাদেরকে বলছি, মানে হতাশাবাদী, এখন আমি যদি হতাশ হয়ে যাই, মানে হোয়াট গুড ডাজ ইট ব্রিং আস? এখন হতাশ হয়ে গেলে এটা আমাকে কি সুফল দিবে? সে কি বলে আমি বলি, তারা বলতেছে যে হতাশ হলে ইউ ক্যান সি দ্য রিয়েল পিকচার। তো আমরা যখন অনেক আশা করি এই স্যাংশন বা যে আশাবাদী আছে আমাদের, বা যেই রিয়েল পিকচারটা আমরা দেখতে পাই না, দ্যাটস হাউ উই মিসগাইডেড অর হোয়াট এভার, আই ডোন্ট নো ওরা কি বলতেছে। লাইক হতাশাবাদীদের একটা কথা হলো যে বিএনপি শুড গো ইনটু ইলেকশন, হুইচ ইজ লাইক কমপ্লিট হর্সশিট। মানে আই ডোন্ট, আমি আমরা এটা কি নিয়ে দেখি কোনো নাই 2018? কথা বলতেছি আমরা না। কি দেখি নাই 2018? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছি। তাইলে আবার কি 2018 কি আমরা দেখি নাই? তো হতাশাবাদী মানে আমার হতাশ হয়ে এটা কি সুফল আমাদেরকে দিবে? ভাই নেলসন ম্যান্ডেলা 27 বছর জেলে ছিলেন, হুম, সেই তুলনা মানে তাই না? হ্যাঁ নেলসন হ্যাঁ, ম্যান্ডেলা উনি অধিকার আদায়ের সংগ্রামে উনি 27 বছর জেলে ছিলেন, কিন্তু ঠিকই তো উনি আদায় করলেন, হুম অধিকার আদায় করলেন। বর্ণ যে বর্ণ বৈষম্য শেষ হলো দক্ষিণ আফ্রিকায়, নির্বাচন হলো, উনি প্রেসিডেন্ট হয়েই উনি আসলেন। হুম। আমার খুব প্রিয় একটা সিনেমা ইনভিক্টাস, আপনি দেখেছেন কিনা হুম হুম জানি না। হুম হুম হুম। আমার অসম্ভব, আমি আমি ওই পাঁচ সিনেমাটা ছয় বার অনেকবার দেখছি, দেখেছি। 5-6 বার হ্যাঁ, দেখছি, হ্যাঁ। ইনভিক্টাস তো ওইখানেই তো, যদিও মানে ওইটা ইলেকশনের পরের ঘটনাটা দেখায়, বাট মাঝে মাঝে কিছু কিছু তো থাকে না ওখানে, ওদের ওই স্নিপেট গুলো তো নিয়ে আসে যে হ্যাঁ ওনার ব্যাকগ্রাউন্ডের ঘটনাগুলা। তো ভাই 27 বছর ধরে একটা মানুষ জেলে বসেছিল, হি নেভার লস্ট হোপ। ঠিক। আর ওটা তো আরো খারাপ অবস্থা ছিল তাই না, যে বর্ণ বৈষম্য, যে হ্যাঁ। কালোদেরকে এত, যারা মেজরিটি দক্ষিণ আফ্রিকার, তাদেরকে এত ভাবে, এত বাজে ভাবে তাদেরকে তাদের সাথে বৈষম্য করা হচ্ছিল। তো ওই অবস্থাতে তারা যদি 27 বছর ইয়ে করে রাখতে পারে, মানে উনি জেলে, উনি যদি উনি হতাশ হন নাই, তাহলে মানে এখানে আমাদের না, হতাশ হওয়ার যেই কি কারণ? লোকগুলা হতাশ, আমি তাদের কথাবার্তা দেখছি, they don't even write, they don't even do activism, all they do is that just criticism of people like us। আমরা যদি কিছু একটা করার চেষ্টা করি, ও বলবে যে you are making a bad thing, so তুমি যদি, আমি ব্যাড থিং করলে, তোমার তো ব্রেনে বুদ্ধি ভালো আমার চেয়ে, ইউ ডু দ্য গুড থিং, তারপর বলবো না আমার সময় নেই, এটা করবো না আমি। তো বেটা তুই করবি না, আমাদেরও করতে দিবি না, আসলে হোয়াট আর ইউ, কি করতে চাস এক্স্যাক্টলি, তুই? হ্যাঁ, ধরেন আপনারা রাশেদ, কি বলো তুমি? যেই মানুষগুলোর কথায় আপনি ধরেন মানে আশাহত হয়ে যাচ্ছেন, বা আপনার মনটা আশাহত হয়ে যেতে চাচ্ছে, আপনি জাস্ট চিন্তা করেন, আপনি নিজেকেই প্রশ্ন করেন যে এই মানুষগুলা কতটুকু মানে অবদান মানে রাখলো আজ পর্যন্ত। সেটাই তো, সেটাই। হ্যাঁ, দেন ইউ হ্যাভ ইউর আনসার। হুম। রাশেদ। আমি আমি তো অনেক ভোকাল না, সো লোকজন তো ওই যে বিএনপি রাশেদ বলে মজা করে। তো আমি লকার রুমে ঢুকছি 8 তারিখে না 9 তারিখে, আমাদের তো চেঞ্জ করতে হয়। তো একজন আমার দেখে বলতেছে যে ভাই কিছুই তো করতে পারলেন না। তা আমি ওনারে সঙ্গে সঙ্গে বলছি যে আপনি আমার $100 দেন। তো বলছে কি জন্য? আমি বলছি যে আমি তো কিছু করতে পারি না, আপনি কিছু করেন। যে যেই ছেলেপেলেগুলি 6 মাস ধরে বাসার বাইরে আছে তাদের জন্য কিছু করেন, কারণ আপনি তো দেশে বেড়াতে যাবেন। আপনি যদি একটা ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন যে নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই, আপনি তো লিখতে পারবেন না। আপনি তো ভয় পান যে দেশে গেলে যদি আপনাকে মারে, কারণ দেশে তো আপনি যেতে হবে। কিন্তু আমি কিন্তু 10 বছর ধরে দেশে যাই না। সো দিস ইজ হোয়াট আই এম ডুইং। এখন আপনি আপনি যেহেতু দেশে যাবেন, তো আপনি নীরবে করেন। আপনি আমাকে মাত্র $100 দেন, 12,000 টাকা হবে। 12,000 টাকা দিয়ে একটা ছেলে যে গত 2 মাস ধরে বাসায় যেতে পারে না, তার ফ্যামিলির বাজারটা হবে, রাইট? এইটা বলার পর আমি বলছি ইচ্ছা করে, কারণ ওইটা একটা কর্নারের মধ্যে, সব লকার রুমের রো থাকে না,
অনেকগুলা রো, প্রত্যেকটা রোতে আমাদের লকার গুলি, ওখানে দাঁড়ায় কথা বললে সবাই শুনবে। তো ওই ইলেকশনের পরে আমাকে আর কোনো টিজ সহ্য করতে হয় না ওটা বলার কারণে। আমি তো বেয়াদ, এই হলো তারা, বুঝতে পারছেন? এই হলো তারা। আর আরেকটা বলতে মজার কিছু জিনিস বলি, বলতে পারলেন না। হ্যাঁ, আর আরেকটা জিনিস বলি যে আমি তো কথাবার্তা শুনলাম অনেকের, তা অনেকে এমন ভাবে কথা বলে যে ইয়ে এই বিএনপি হইলো গিয়ে মাইক্রোসফট, চমৎকার একটা অর্গানোগ্রাম আছে, সিইও রিসার্চারদের কাছ থেকে ডেটা আসছে, ওই ডেটা অনুযায়ী প্রজেক্ট টিম প্রোডাক্ট ডেভেলপ করছে, ওই প্রোডাক্ট নিয়ে গিয়ে ওই যে ফোকাস গ্রুপের কাছে দেখানো হয়েছে, ফোকাস গ্রুপের ইনফরমেশন গুলি নিয়ে প্রোডাক্ট টিম এটাকে আরো ঘষাবাজা করছে, করে প্রোডাক্ট তৈরি করে ইউএটি রে দিছে, ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট টিম রে দিছে। দেওয়ার পর তারা সমস্ত সিনারিওতে টেস্ট করে বলছে যে স্যার এইভাবে গেলে বস আপনি ক্ষমতায়। হ্যাঁ, তাদের ধারণা বিএনপি এইভাবে চলবে, বাংলাদেশ তো এইভাবে চলে না। বাংলাদেশে সবকিছুই হাফ এফেক্ট ভাবে চলে, বাংলাদেশে অর্গানোগ্রাম কাজ করে না। এটা আমাদের কালচার, এই কালচার থেকে বেরোতে আমাদের আরো 5,000 বছর লাগবে। আর তারা ভাবে যে বিএনপি চলবে এইভাবে, যে এইটা নাই কেন সেইটা নাই কেন। আরে ভাই, একটা লোক মানে মুরগির বাচ্চার মতো পুরা সবগুলিরে জেলে ঢুকায় ফেললো, শুধুমাত্র রিজভি ভাই বাইরে, কারণ ওনাকে বাইরে রাখছে কারণ উনি দৌড়াইতে পারবে না। বাস্তবতা হলে এটা, সিরিয়াসলি এটা পায়ে গুলি খাওয়া লোক। এইসব কথা বলে তো লাভ নাই। আমি বুঝতে পারছেন তো আমি কি বলতে চাচ্ছি? আপনি হ্যাঁ, খেয়াল বুঝছি। করছেন না? লোকজন বলে অর্গানাইজ না কেন, এই না কেন, প্ল্যান বি সি ডি। আরে প্ল্যান বি করার তো আপনার ইয়ে থাকা লাগবে, ক্যাপাসিটি থাকা লাগবে। যেই জায়গায় পুলিশ শব্দটা চলে আসে, যেই জায়গায় ল এনফোর্সমেন্ট চলে আসে, প্ল্যান ওই জায়গায় শেষ। এটাই না তো না, বাস্তবতা। তুমি মাঠের বাস্তবতা বলতেছো, বাট আমি তোমার সাথে স্ট্রংলি 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 ডিসএগ্রি করি। আমার মনে হয় আমি যে বুঝতে পারছি আপনি কি বলবেন। অর্গানোগ্রাম তোমার করা উচিত, এবং মানে কি বলে, যদি, কারণ হলো যে তুমি লাইক, আমি তো এটা যুদ্ধ হিসাবে দেখতেছি, তোমার ওই হিসাবেই করতেছি। যদি এখন তুমি বলো যে ওকে ঠিক আছে, বিএনপি তো তোমার এরকম একটা দল, তারা কোনোদিন এরকম ফেসবুকে পোস্ট করে নাই, করতেছে না, এখন করতেছে তো। বিএনপি তো কোনোদিন তোমার ওই যে নিউ ইয়র্ক টাইমসে গিয়া লেখা ছাপানো বা মানে গার্ডিয়ান পত্রিকায় ইন্টারভিউ দেওয়ার মতো করতেছে না, এখন করতেছে তো। লাইক, মানে কি বলেন, পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে একসাথে। অর্গানোগ্রাম তুমি শিখবা, এই বছর স্ট্র্যাটেজি তোমার শিখতেই হবে, বাই হুক আর ক্রুক আর কি। হ্যাঁ, এখন একটু ঘাড়ানি খায় শিখতেছো, বাট মানে ওইভাবেই মডার্ন ওয়েতে আসতে হবে তোরে বাবা। মডার্ন ওয়েতে না আসলে তোমার তোমার বাচ্চা কাচ্চারা তোমার মানে শেম করবো, এগুলো তো এখন পোলাপানরা করে, ঠিক না? এই যে তোমার এই মানে অর্গানাইজ ভাবে সবকিছু করা, এবং অর্গানাইজ ভাবে করলে you can save a lot of time, you can do a lot of things, you know. একটা একটা সমালোচনা করি, হ্যাঁ। হুম, এই ওই বিএনপি অনেকটা ওই যে বিরোধীদের ব্রাহ্মণ হয়ে গেছে। এটা অনেক জায়গার থেকে এটার ভাইবটা পাচ্ছি আমরা, হুম, যে ওই যে অমুকে 1973 সালে জিয়াউর রহমানের টায়ার নট টেরা ছিল বলছে, এই জন্য সে খারাপ লোক। সে যতই অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট হোক, তার সাথে কথাই বলা যাবে না, তার সাথে ইন্টারেক্টই করা যাবে না। এই হুম, ধরনের একটা অচ্ছুত মেন্টালিটি আসছে। তো ওই যেমন আজকে আমার একটা পোস্টের মধ্যে নাদিয়া ইসলাম এসে বলতেছে যে পিনাকিরে তুমি বিশ্বাস করো, আপনি পিনাকিকে বিশ্বাস করেন? পিনাকির পোস্ট নিয়ে স্ক্রিনশট নিয়ে দিচ্ছেন। আমি বললাম আমি পিনাকিরে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমাদের যেখানে যতটুক রিসোর্স যেটা আমাদেরকে সাহায্য করবে আমি প্রত্যেকটা ব্যবহার করতে চাই, কারণ আমাদের এলআই এর খুব অভাব। আমার মেন কথাটা ছিল এটা, যে আমাদের এলআই এর খুব না অভাব। সেটাই। কারণ হ্যাঁ, না, কারণ সব এলআই তো ব্যবহার করতে। তুমি যে পয়েন্টটা ধরছো খুবই একটা বিউটিফুল, ওইটার বিরুদ্ধে আসলে ব্যাপার হয়েছে, কিছু কিছু লোক এরকম জায়গায় বসে আছে, দে আর জাস্ট লাইক তোমার জাস্ট ব্লকিং দ্য ফ্লো। এই পাথরের মতো এই জানোয়ার গুলা বসে আছে এই পর্যায়ে। এক্সাম্পল দেই, একদম সরাসরি আমাদের ওপেন হওয়ার কথা না, ওপেনলি আমি বলতেছি, ঠিক আছে? এই লোকগুলা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিএনপি লিডার হিসেবে বসছে। দে ডিডেন্ট ডু, ওদের স্পেসিফিক জব আছে, সেটা হলো যে তোমার স্টেটমেন্ট তৈরি করা, বাংলাদেশের পলিটিক্যাল সিচুয়েশন গুলা ফিট করা, কি কি অত্যাচার হইতেছে, কারে কারে মারতেছে ধরতেছে, সেগুলি দেখানো।
সেটার উপর বেস করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তোমার ডিসিশন নেয়, ঠিক আছে? ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিন্তু আমেরিকার মতো এত আগায় আসেনি। এই দিস বাস্টার্ডস, এই জানোয়ারগুলার ফল হলো এটা। এখন তুমি বলতেছো যে হ্যাঁ আপনি তো সবাই অ্যালাই, দিস আর নট আওয়ার অ্যালাইজ। এগুলি হলো সবচেয়ে বড় চামার এবং জানোয়ার। এরা জাস্ট মানে ওই বিএনপি করতেছে, ওই যে তুমি একটা কথা বলছিলা, ফ্লাইটে যদি ক্ষমতা চেঞ্জ হয়, ফ্লাইটে এই জানোয়ারগুলা সবার আগে বাংলাদেশ যাবে আর গিয়ে ওই যে ওখানে মৌজ মাস্তি করবে, ঠিক আছে? সে জাস্ট আওয়ামী লীগের একটা বিকল্প দল হিসেবে তৈরি হবে। উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। আমরা বাংলাদেশে মানে ডেমোক্রেসি চাই, বাংলাদেশের মানে তোমার উন্নতি চাই, এরকম মানে বাস্টার্ডদের চাই না আমরা। এরা করতেছে, এরা কিছুই করতেছে না, তো এদের আমি সমালোচনা করবো না, তুই কি করবো? অর্গানোগ্রাম ছাড়া তুমি এগুলি, তোমার তো তখন একটা মানে রেসপন্সিবিলিটি থাকবে। ওকে ঠিক আছে, 5 দিনের মাথায় তুমি এই সেনেটরকে এগুলি বুঝাইয়া তুমি এই রিপোর্টটা দিবা, ঠিক আছে? এই রেসপন্সিবিলিটি যদি থাকে তাহলেও করতে পারবো, নাহলে ফায়ার হয়ে যাবো কি ওখান থেকে, ঠিক আছে? সিম্পল এজ দ্যাট। হ্যাঁ তুমি বলতে পারো যে হ্যাঁ যেই তোমার কি বলে পুরানো দিনের মেন্টালিটিতে, সেটাও আমি বুঝি, কিন্তু ওগুলি তোমার বাইরে থেকে করতে হইব। দিস অল অফ দিস গাইস দে লিভ মানে এই লন্ডন থাকে তোমার বাইরে বেসড। বাংলাদেশের রাজনীতি তুমি ওই যে মুরগির বাচ্চা ধরার মতো করতেছো। আই টোটালি এগ্রি, বাংলাদেশের রাজনীতি এইভাবেই হয় এবং সময় লাগবে ওটা ফিক্স করতে। বাট অ্যাটলিস্ট তোমার ডিসিশন মেকিং প্রসেস গুলো তুমি ঠিক করো না। তুমি এই যে এই বাস্টার্ড গুলোর ব্যাপারে তুমি জানো, এগুলি শেষ করো। সো ইয়া, আমি এটাই বলতে চাই। সাফায়েত বলো। না, এখানে ওই যে আচ্ছা আপনি আমরা ক্লোজিং করে দিই, আমাদের 30 হ্যাঁ, মিনিটস হয়ে গেছে অলরেডি। রাশেদ ভাই এলআইয়ের কথা যেটা বললো, হ্যাঁ ধরেন এই মুহূর্তে আমার সাথে মানে ইন্টারেস্টটা কার এক জায়গায় মিলে যাচ্ছে, সেই আমার এলাই, রাইট? আপনি যদি এই যে আমেরিকাতে আজকে আমি রাশেদ ভাই আমরা দুজনে এখানে থাকি, আমেরিকাতে কেন এই যে ইসরায়েল প্যালেস্টাইনে এত কিছু হচ্ছে এত বছর ধরে, কেন ব্লাইন্ডলি সবাই ইসরায়েলকে সাপোর্ট করে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা সরকার, সব পলিটিশিয়ানরা? কেন সাধারণ মানুষ কি চিন্তা করতেছে হার্ডলি ম্যাটার্স, পলিটিশিয়ানরা কেন এটা করে করে যাচ্ছে? মেইন কারণ হচ্ছে কি তাদের ওই যে যে সাপোর্টার বেস এবং এই মানে ভোটার বেস, এই ভোটার বেস গুলা কারা? মোস্টলি এখানে কিন্তু শুধু ইহুদিরা না, মোস্টলি যেটা হচ্ছে কি ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল খ্রিস্টানরা। এখন ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল খ্রিস্টানদের তাদের চিন্তাটা কি? তাদের চিন্তা হচ্ছে কি যে না, কি দ্য চিলড্রেন অফ ইসরায়েল দে হ্যাভ টু বি, তাদেরকে আমার সাপোর্ট করতে হবে। এবং কেন? যেন তারা সবাই প্রমিস ল্যান্ডে ফেরত যেতে পারে। কেন ফেরত যেতে পারে? যেন মেসায়া আসতে পারে, এবং মেসায়া এসে কি করবে? এদেরকে কচুকাটা করবে, তাই না? এটা কিন্তু ইভাঞ্জেলিক্যাল খ্রিস্টানদের কিন্তু এটি হচ্ছে তাদের তাদের বিলিভ। বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস থেকে তারা মনে করে যে না, ইহুদিদেরকে ওখানে যেতে হবে। এখন ইসরায়েলিরা কিন্তু তারা চিন্তা করতেছে যে মানে ও, তারা কিন্তু এটা চিন্তা করে না যে হ্যাঁ তারা আমাদেরকে এখানে আনতে চায় যেন মেসায় এসে আমাদেরকে কচুকাটা করবে। তারা কিন্তু তাদের চিন্তা হচ্ছে কি, ভাই যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে সাপোর্ট করতেছো আই এম হ্যাপি। তুমি কেন আমার এলাই। সাপোর্ট করতেছো আমি ওইদিকে, ওই চিন্তা আমি করব না। কেন আমাকে তোমরা এত সাপোর্ট করে? কারণ ইভাঞ্জেলিক্যাল খ্রিস্টানদের তো মেইন আলটিমেট তাদের অবজেক্টিভ তো ওইটা, যে হ্যাঁ সব ইহুদিরা ওখানে গিয়ে জমা হবে, দেন মেসায় এসে এদেরকে কচুকাটা করবে। না, আরেকটা ব্যাপার, জো বাইডেন কি বলছে দেখো, বলছে যে ইফ দেয়ার ইজ নো ইসরায়েল উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট আ ইসরায়েল, ইনভেন্ট ইন ইসরায়েল, রাইট? উই হ্যাভ টু ইনভেন্ট অ্যান ইসরায়েল। সো এটা একটা পাওয়ারফুল কথা, কারণ ব্যাপার হয়েছে যে যখন তোমার ইসরায়েল তৈরি হইতেছে বা যেই হিস্টোরিক্যালি দেখা গেলে ওই সময় তেলের আহ, যেই ডমিনেন্সটা সেটা রাখার জন্য মিডল ইস্টে একটা না একটা শক্তি তার থাকা লাগতোই। সো ইসরায়েল ইজ বেসিক্যালি ইউএস একটা তোমার ফুটহোল্ড, একটা তোমার একটা কি বলে একটা আহ, বড় একটা ছাউনি বলতে পারো, যে মানে ইসের ছাউনি হিসাবে কাজ করে। মিডল নাথিং ইস্টে মোর দেন দ্যাট। আমেরিকার সবচেয়ে বড় ওয়েপন স্টকপাইলটা তো ইসরায়েলি থাকে। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। এবং এই যুদ্ধের সময় তারা কিন্তু এবং ওইটাও 4 বিলিয়ন অথরাইজ করে, ডলার যে পায় সেটা কিন্তু ডিফেন্সের ক্রেডিট পায় ওরা। এবং তারা কিন্তু এটা ওই তাদেরকে টাকাটা অথরাইজ করে দিয়েছে যে মানে তোমরা এসে বলবে। আমাদের স্টকপাইল থেকে ইউজ করো। তারা হ্যাঁ, কিন্তু একদম এই অথরাইজেশনও তাদেরকে দিয়ে দেয়। যাক, আমরা আমরা অন্য টপিকে চলে যাচ্ছি, চলো, আমরা হ্যাঁ। ফেরত আসি। তো দেখেন, মানে জিনিসটা হচ্ছে কি, এই মুহূর্তে, ঠিক এই মুহূর্তে আমার সাথে ইন্টারেস্টটা কার কোথায় মিলে যাচ্ছে, সেই আমার এলাই। সে কোন তার এটার পিছনে তার কি উদ্দেশ্য আছে ওটা পরে, ওই ওই চিন্তা পরে। তো হ্যাঁ, বিএনপির আলাই কে, জামাত বিএনপির আলাই, লেটস নেম এখন দেম। সেটা আমি আমার এই মুহূর্তে ফ্যাসিজম আমি বলি জামাত বাংলাদেশের বিএনপির। হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকে ফ্যাসিজম সরানোর জন্য যেই কাজ করবে ভাই, সেই এলাই। সেই আলাই। তো সেটা বামেরাও কোন দল? থাকবে, বামেরা থাকবে, তোমার হ্যাঁ, এই যে সেখানে বাম নুরুদের দলও ডান, থাকবে, হ্যাঁ, এবি উত্তর পার্টিও দক্ষিণ থাকবে, উপর নিচ, জামাত থাকবে, সবাইকে তুমি এলাই মানতে রাজি।
মানে ওই যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ইন্টারেস্ট এক জায়গায় মিলবে, হ্যাঁ, না এই ধরনের গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স তৈরি করতে হবে, এবং এই স্ট্যাটাসটার মধ্যেও কিন্তু এটাই আছে যে আমাদের একটা যতক্ষণ বড় পর্যন্ত অ্যালায়েন্স আমার ইন্টারেস্ট এক জায়গায় মিলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এলাই, এবং সেই আমার স্বার্থটা যখন উদ্ধার হয়ে যাবে তারপরে ওই অ্যালায়েন্সটা টিকবে কি টিকবে, থাকবে কি থাকবে না, দ্যাট উড বি মানে এটাকে রিভিউ, তখন ওইটা তখনকার পরিস্থিতিতে তখন আবার রিভিউ করা যেতে পারে। কিন্তু হ্যাঁ, এই মুহূর্তে যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্টারেস্ট সবার এক জায়গায়, এখন সবার ইন্টারেস্ট যদি হয়, কমন ইন্টারেস্ট যদি হয় যে হ্যাঁ আমি ফ্যাসিজম শেষ করতে চাই বাংলাদেশে, ওকে তুমি জাস্ট আমার ডু ইট, এলাই। এক্স্যাক্টলি। রাশেদ, ক্লোজিং স্টেটমেন্ট। ওই এলাই বাড়াইতে হবে যতভাবে বাড়ানো যায়, আর ওই আলাদা আলাদা আন্দোলন টান্দোলন এগুলি বাদ দিতে হবে। এই এক ছাতার নিতে আসতে হবে। যখন ওই যে সেই পুরানো ঘটনা, ওই 5টা লাঠি একসাথে বেঁধে রাখলে ভাঙা কঠিন, একটা একটা করে ভাঙা সহজ। এখন এইভাবে তো আর ভাঙে না কেউ। সারা পৃথিবীকেও দেখতে হবে। আপাতত বাংলাদেশের পাবলিক সারা দুনিয়াকে বুঝাই দিছে যে আমরা শেখ হাসিনার সাথে নাই। পলিটিক্যাল ক্লাসকেও সেটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে আমরা নিজেদের নেতা নিজেরা ভোট দিয়ে নির্বাচন করতে চাই। পরবর্তী ডিফারেন্স থাকবে, ওইটা পরবর্তীতে গিয়ে হবে, আগে সার্ভাইভালের কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটাই। সাফায়েত, কেউ ক্লোজিং? না ওইটাই আমি মানে আমি তো মনে হয় এতক্ষণ লাস্ট, আমি তো ভাবলাম যে আমার ক্লোজিং আমি দিয়ে দিয়েছি অলরেডি। আচ্ছা, ঠিক আছে। না তো আমি একটা ক্লোজিং করি, যেটা হচ্ছে যে আম, হতাশ হতাশাবাদীরা যে একবারে সবই খারাপ বলছে আমি সেটাও বলবো না। হতাশাবাদীদের কিছু কিছু কথা ঠিক ছিল, যেমন স্যাংশন নিয়ে আসলে ওভার হাইপ। যেমন আমার মনে আছে যে পিটার হাসের প্লেন কোন জায়গায় কোন রাউটে গেছে সেটা নিয়েও গবেষণা হয়েছে। দ্যাট ওয়াজ এ স্টুপিড ক্রেজি থিং। বাংলাদেশের মানুষ এই প্রত্যেকটা জিনিসে আমি কিছুদিন আগে বলতেছিলাম যে স্যাংশন আসবে কোন ফর্মের নাম্বার পর্যন্ত মানুষ গবেষণা করে বের করবে। ওয়াই ইউ আর ডুইং দিস? দিস ইজ বেসিক্যালি মেন্টাল টর্চার, রাইট? যদি আসে ভালো, যদি না আসে কোনো ক্ষমতা নাই। কিন্তু ব্যাপার হয়েছে যে বাংলাদেশের বিএনপির যদি কোনো অ্যালাই না থাকে, ভারতের সাথে বিএনপি অনেকবার করার চেষ্টা করছে, তাদের সম্পর্ক ঠিক করার চেষ্টা করছে, বাট ভারত তাদের যে স্ট্যান্সটা নিছে সেটা হলো যে হোয়াট এভার ইউ ডু, লাইক উইল নট, আমরা তোমাকে কোনোভাবেই মানে মানবো না। মানে জাস্ট মানে কেন তারা মানবে? লাইক শেখ হাসিনার মতো এরকম যদি একটা অল গিভিং এবং ভারতীয়দের চেয়ে বেশি ভারতীয় একটা মানুষ যদি ক্ষমতায় থাকে, তাহলে ওরা কেন দিবে কোনো কিছু? তো বিএনপির কোনো অ্যালাই নাই, কিন্তু বিএনপির সবচেয়ে বড় শক্তিটা হয়েছে জনগণ। বিএনপির জনগণের কাছেই যেতে হবে, এবং জনগণ তাদের রায় কিন্তু দিছে। দে আর উইথ বিএনপি। এটা আমরা 28 তারিখের পরেও দেখছি, উইদাউট বিএনপি লিফটিং আ ফিঙ্গার তারা কতগুলি সমাবেশই করছে। আমার মনে হয় যদি মানুষের ক্ষমতা থাকতো 1 মাস বাংলাদেশ অচল করে রাখার তাদের পেটের মধ্যে, দে উইল ডু দ্যাট। তারা এত ফেড আপ, এত উন্নয়ন, এত বাকোয়াজি, এত মানে কি লুটপাট, এত ক্ষমতার পরেও কিন্তু আওয়ামী লীগের আশেপাশে কেউ নেই। সো বিএনপির ওইটাই করতে হবে, গ্র্যান্ডার অ্যালায়েন্স তৈরি করতে হবে, ডিসিশনগুলো ঠিক মতো নিতে হবে, এবং একটা বড় অ্যালায়েন্স তৈরি করতে হবে। সিমস লাইক আমরা যা করতেছি উই আর টিকিং অল দ্য বক্স কারেক্টলি, বাট দ্য এনিমি ইজ বিগার। তাহলে আমাদের আরো কি আরো বড় স্কেলে করতে হবে। এটা একটা মাইনর ভিক্টরি ধরে আমরা আগাইতে পারি। ইটস নট আ ডিফিট, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ইটস নট আ ডিফিট। হ্যাঁ, ওরা ক্ষমতায় আছে, বাট আমার তো মনে হয় যে আরো ওয়ার্স হইতে পারতো। দেখা যেত বিএনপির কারো কারো বুদ্ধি তো এরকম ছিল যে হেড অন কলিশনে যাওয়া। 100 জন বিএনপি অ্যাক্টিভিস্ট, 200 জন বিএনপি অ্যাক্টিভিস্ট মারা যাওয়ার পরে যদি আমরা আজকে এই কথাগুলি বলতাম, উই উড বি লুকিং লাইক আ সোর লুজার, এবং আমাদের কাছে মানে খুবই খারাপ লাগতো। লাইক উড বি বিটার, মোর বিটার। ঠিক আছে, এখন আমার শক্তিও ইনট্যাক্ট আছে, ভিক্টোরিও পাইতেছি আমরা, অ্যান্ড সামনে তো অবস্থা আরো খারাপ হবে, রাইট? সামনে যদি মানে আমি বলতে চাই না, যদি স্যাংশন আসে বা কোনো একটা স্টেপ আসে, দ্যাটস গোনা ফুয়েল ইভেন মোর। সো এইভাবেই আগাইতে হবে আসলে। মানে দিনক্ষণ বইলা হয় না, দিনক্ষণ বইলা হবেও না। আর কেউ জ্যোতিষী না, আমরা কেউ
রাজনৈতিক অ্যানালিস্ট বলুক আর যেই বলুক, অবিনাশ পালিয়াল হোক, দে আর নট লাইক ফরচুন টেলার। দিজ আর মানে যারা ভূ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, রাইট? সো মানে মিস্টেক হইতেই পারে, টাইমলাইন চেঞ্জ হতে পারে, ইটস নাথিং লাইক এগুলিকে যারা ডাউট করে, যারা স্টুপিডের মতো কথা বলে, দিস গাইজ আর like a bunch of morons, fucking idiots. That's what I want to say. হ্যাঁ রাশেদ বলো। মির্জা ভাই, এই যে এই জিনিসটা বলেন তো, এই যে শেখ হাসিনা আবার আমেরিকা নিয়ে বাজে কথা বললো, রাইট? আমার কোনোভাবেই বিশ্বাস হয় না যে এগুলি ওদের তৈরি করা ট্র্যাপ। আমার কোনোভাবেই বিশ্বাস হইতে চায় না। আমার এই যে শেখ হাসিনা, তারপর হলো ওবায়দুল কাদের, আমার কোনোভাবেই এই লোকগুলিরে উম, এতটা স্মার্ট মনে হয় না যে তারা এইভাবে প্ল্যান করে আহ, নিজের থেকে স্যাংশনের হাইপ উঠাবে। আমি এটা কেন না, জানি আমার এটা এটা তো ওটা বলতেছে, যারা বলতেছে যে দে হ্যাড 3D চেস মুভ, লাইক ভবিষ্যতে এটা হবে, সো তারা এটা চাল দিয়ে রাখলো। নো, দে আর নট দ্যাট স্মার্ট। আমি জানি তাদের থিঙ্কিং আমাদের থেকে হয়তো 2-3 স্টেপ উপরে, কিন্তু আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি তারা রাখে না। বিলিভ মি, কারণ আমি তোমারে বারবার বলতেছি, উই আর ফাইটিং আ $1 billion এনিমি। তাদেরকে এক্সপোজে অনেক কিছু আছে যেটা আমাদের কাছে নাই। উই আর বাঞ্চ অফ লাইক গাইজ লাইক ওয়ার্কিং, কি আমরা তো নিজেদের জব করার পর আমরা যতটুকু সময় দেই, তাও আমাদের স্কিনও তো নাই আমাদের বাংলাদেশে। লাইক বাংলাদেশে অনেক কিছু হয়ে গেলেও আমরা এটা সুফল পাবো না। আমরা বলি বিবেকের তাড়নায় বা যেটাই হোক। আর ও এরা তো আপনি রাত দিন আ- 24 ঘন্টা তারা ডলার কামায়। জাস্ট 1 সেকেন্ড, রাত রাত দিন 24 ঘন্টা তারা ডলার কামায়। সো হাউ কাম ওই থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সাথে আমাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বা আমাদের বুদ্ধির পার্থক্য হবে না? তারা তো আমাদের চেয়ে স্টেপে আগে থাকবেই, কারণ ওর জবই এটা। হি গট পেইড ফর দ্যাট। মানে পিপল কিভাবে, তারপরেও যদি আমরা যদি টো টু টো যেতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য আওয়ার ভিক্টরি। আমরা তো বলবো এটা আমাদের গ্র্যান্ড ভিক্টরি। এবং তুমি যেটা বললা যে না, তারা এটা মিথ্যা কথা বলে না, এবং স্যাংশনের হাইপ ওরা তুলছে বেশি, ঠিক আছে? ওরা মানে এগুলি বারবার কথা বলছে। সো ওয়াই ডোন্ট দিস গাইজ গো আফটার শেখ হাসিনা অ্যান্ড দ্যাট? শেখ হাসিনার কথা না বললে তারা মানে নিজেদের দলের অ্যাক্টিভিস্ট, তারপর এগুলির কদম নিয়ে মানে তারা বারবার সমালোচনা করতে থাকে। ওদের কথা বলো, ওরাও তো তুলতেছে, ওরাও তো বারবার বলতেছে। তো ওদের কাছে কি কোনো ইনফরমেশন নাই? অবশ্যই আছে, এবং এটা 100%। এই যে বলতেছে যে রাখবে না, এটা কি মনে হয় যে তোমারই এটা জাস্ট ব্লাফ? সে তো এখন, আমি শোনো, যদি তার মনে এত কনফিডেন্স থাকতো এবং আগের, তাহলে শি উড বি ড্যান্সিং ইন দ্য স্ট্রিট, আমি লীগের জলসা হয়ে যেত গিয়া। ডু ইউ সি ড্যান্সিং ইন দ্য স্ট্রিট? নো, আই ডোন্ট সি দ্যাট। দুইটা ওরা অ্যাক্টিভ ওরা মন্ত্রিসভা তো কারণ ওরা থাকে না। জানে যে এখনো খেলা শেষ হয় নাই। খেলা শেষ হয় নাই, এখনো খেলা এখনো বাকি। দুইটা অ্যাক্টিভ মন্ত্রিসভা আপনি দেখতেছেন না? আর মির্জা হ্যাঁ, ভাই, আপনি স্কিন ইন দ্য গেমের কথা বললেন না। ওয়াই ডু আই হ্যাভ সো মাচ রেসপেক্ট ফর ইউ টু? বিকজ আমি জানি যে বিএনপি যদি কোনো সময় পাওয়ারে আসতে থাকে, ওই তাদের করা আকাম নিয়ে যখন আপনারা কথা বলবে, তখন আমরা তিনজনই গালি খাবো। হ্যাঁ, কারণ আসলে কিন্তু আমাদের কোনো স্কিন ইন দ্য গেম নাই। হ্যাঁ, কি বলে সাফায়েত ভাই, বাংলাদেশে গিয়ে মিলিটারি সাপ্লায়ার হবে না, আপনি গিয়ে ইয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের গিয়ে হবেন না, আমি গিয়ে পুলিশের বুকের ক্যামেরা সাপ্লাই দিতে যাব না। হ্যাঁ, সো হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। উই লিটারালি ডোন্ট হ্যাভ এনি স্কিন ইন দ্য গেম, এটাই বাস্তবতা। না, কেন করব? আমরা তো এখানে ভালো আছি। আমরা ওরা ওদের ওদিন আমি চিন্তা করতেছি, ওই মন্ত্রীগুলা যে এখানে পলায় আসতে চায়, বেগম পাড়া তৈরি করতে চায়, এখানে বাড়ি, ওগুলি তো আমরা এখনই মানে এনজয় করতেছি। দ্য সেম সেট অফ কার্স অথবা হাউস আমাদের আছে। সো আমরা কেন লাইক দ্য লাইফ দে আর অ্যাসপায়ারিং টু, ওদের সবচেয়ে বড় চোর গুলা, ওইটা আমরা লিভ করতেছি। সো আমরা লাইক হোয়াট মোর, ওইখানে আবার যাব, টাকা চুরি করব আবার এখানে এসে বাড়ি কেনার জন্য? I mean, আমি তো ইয়া এটা উইথ এখনই পে করতেছি। ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স, রাইট? এবং আল্লাহর রহমতে উইথ অনেস্ট ইনকাম, মাশাআল্লাহ, এক্স্যাক্টলি, সেটাই তো। আলহামদুলিল্লাহ, রাইট? হ্যাঁ, হ্যাঁ। হোয়াট ইউ এত ক্যান তুমি তো এক্সপেক্ট তুমি ফর। তো রাতের বেলা সুন্দর মতো ঘুমাইতে পারো, ওই বেটারা তো ঘুমাইতে পারে হ্যাঁ, না রাতের বেলা। হ্যাঁ, তার কাছে, রাতের শেখ বেলা হাসিনার কাছে হাজার কোটি 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 টাকা আছে, বিলিয়নস অফ ডলার আছে, বাট ও রাতের বেলা জানের ডরে ঘুমাইতে পারে না। হ্যাঁ, এই যে আর্মির গাড়ি, ওর ওর বাসা আশপাশ দিয়ে যাইতে পারবে না। ও চিটাগাঙে গেলে পর সমস্ত সবার সবার অস্ত্র জমা দিয়ে তারপর ওর সাথে দেখা করতে আসবে। হ্যাঁ, সাফায়েত কিছু বলতেছিল? ওকে, নতুন কিছু ওকে, কিছু নাই। ওকে, থ্যাংক ইউ গাইস, আজকে এখানে এন্ড করতেছি।